Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Father. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. Hallelujah. Hallelujah. ඉතාමත් යාපත් worship එකක් ඉකරා. It was a very pleasant worship. Hallelujah. Hallelujah. කී දෙනෙක් සතුටින්ද? How many are happy this evening? Hallelujah. Hallelujah. උන්වහන්සේගේ පාමුලේ සතුට. In the feet of God there is joy. උන්වහන්සේගේ පාමුලේ සමාදානය. In the feet of God there is peace. උන්වහන්සේගේ පාමුලේ ආස්කම්. In the feet of God there is miracles. Hallelujah. Hallelujah. විශ්වාස කරන අය කියමු hallelujah. Whoever believes say hallelujah. 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 කී දෙනෙක් සූදානමින් ආවද? How many are prepared this මම නිතරම evening? ආන ප්‍රශ්නයක්. All the time I ask this මගේ question. ස්වාමින් වහන්සේ මා සමග කතා කරන්න My ඕනේ. Lord should speak to me. Hallelujah. Hallelujah. How many of you be ready today? Ask the Lord saying that Master, you need to speak to me. කීදෙනෙක් අද ස්වාමින් වහන්සේගේ ඇසුද ස්වාමිනිය ඔබ අද මට කතා කරන්න Hallelujah. It's a good day. It's a very good moment. We all gathered in Jesus' name to celebrate the Master's birthday. අපි මේ ස්ථානයේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් රැස් වූයේ උන්වහන්සේගේ ඒ උපන් දිනය සිහි කරන පිණිසයි. Hallelujah. 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 උන්වහන්සේ තාමත් he's not a baby yet. උන්වහන්සේ බිලින්දෙක් නොවේ. Amen. Hallelujah. He is the Lord of Lords, උන්වහන්සේ රජුන්ගේ රජව සිටිනවා. King of Kings. උන්වහන්සේ රජුන්ගේ රජ ස්වාමින්ගේ ස්වාමින්ව Hallelujah. සිටිනවා. Hallelujah. උන්වහන්සේ රජුන්ගේ He රජ. is the King of Kings. Hallelujah. Hallelujah. මම දන්නවා කාටවත් ගින් කත දීලා කතා කරන්න බෑ කියලා ළඟ ඉන්න කෙනා බල්ලා කියමු. උන්වහන්සේ රජුන්ගේ Yes, I රජ. know we can't speak to each other very closely. Let's say he's the King of Kings. උන්වහන්සේ රජුන්ගේ He is රජ. the King of Kings. Hallelujah. Hallelujah. උන්වහන්සේ රජුන්ගේ රජ. He is the King of Kings. Hallelujah. Hallelujah. අද දිනේදී අපි සියලු දෙනාම මේ ස්ථානට දෙවියන්වහන්සේ එන්න දුන්නා වූ කරුණාව නිසා මම දෙවියන්වහන්සේට ස්තුතියි කියලා I කියනවා. thank God for giving this opportunity as a family, the opportunity that God has given us to come to this place. It's His pure grace. We are here to celebrate another Christmas. අපි මේ ස්ථානයේ සිටින්නට උන්වහන්සේගේ තවත් නත්තලක් සිහි කරන්නට උන්වහන්සේ අපට දුන්නේ උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ වූම කරුණාවයි. In this 2020 it was a really up and down year. 20 කියන වර්ෂයේ එතරම් යහපත් විදිහකට අපිට තිබුණේ නැහැ. Everyone was trembled. බොහෝ දෙනෙක් තැති ගන්නට ගත්තා. Everyone don't know what to do next. බොහෝ දෙනෙක් ඔවුන්ට තේරුම් ගන්න බැරුව තිබ්බා. People ඊළඟට keep මොනවද on කරන්නේ? asking what's going to be next. බොහෝ මනුෂ්‍යයන් ප්‍රශ්න කරන්නට ගත්තා ඊළඟට මොකද්ද වෙන්න යන්නේ? There are many who are watching through YouTube, even they might go through all the bad news, bad circumstances, bad stuffs. අප මේ ස්ථානයේ ආකාරම YouTube නාලිකාවෙන් අප සම්බන්ධ සිටින දෙනාටම ඔවුන්ට අයහපත් වූ ආරංචි අයහපත් වූ ප්‍රවෘත්ති ඔවුන්ට දැනගන්නට හම්බ වෙන්න ඇති. It's not only us, the whole world is going through that. මේක අප පමණක් නෙවෙයි මුළු ලෝකයාම මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙමින් සිටිනවා. But today it's the good news is the Master will change the bad news to good. නමුත් අද දිනේ සුභාරංචිය නම් අයහපත් දේ යහපතට හරවන දෙවියන් වහන්සේ අපත් Shall we say amen? ආමෙන් කියමුද? I need amen. Hallelujah. Amen. Amen. Children, please listen to me. Amen. Shall we say amen? Amen. Olivia? Amen. 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 දෙවියන් වහන්සේ අනිවාර්යෙන්ම මේ he will change the bad news to good. උන්වහන්සේ අයහපත් දේ යහපතට අපගේ ජීවිතේ හරවයි. Amen. Amen. විශ්වාස කරනවද? Whoever believes. Amen. 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 අනිවාර්යෙන්ම වෙයි. Yes, for sure. Amen. Yes, for sure. මම හැම වෙලෙම පොසිටිව් මයි කතා කරන්නේ. Always I do like to speak as a positive mood. මොනවා වුණත් හරි කමන්නේ මම පොසිටිව් මයි කියන්නේ. Doesn't matter whatever the table, which way it is, I will speak positive. මොනාගේද අපේ වාතාවරණයේ තත්ත්වය මම හැම වෙලෙම කියනවා නෑ මේම වෙන්නේ නෑ. Doesn't matter whatever it is the situation, circumstance, but I do speak කැළඹෙනා මොහොත positive. අවස්ථාව උතාමත් තියෙනවා. There will be moments which will be shaken and there will be trembling moments. බට් මම හැම වෙලෙම මම කියන දේ ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ සියලු දේ මරියාකාරම කරයි. But I would like to say all the time, my God will do accordingly. හරි අමාරුයි. It is very hard. But I know for sure the Master will change the bad news to good. නමුත් මම දන්නා වූ දෙයක් මම විශ්වාස කරන දෙයක් ස්වාමීන් වහන්සේ අයහපත් දේ යහපතට හරවන දෙයක්. Hallelujah. Hallelujah. Christmas means it's a good news. නත්තල කියන්නේ සුභාරංචියක්. Amen. 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 Amen.
මේ පැන්ඩමික් පීරියඩ් එකකින්ුත් දෙවියන් වහන්සේ අපිට කරුණාව දුන්නා ලස්සනට ඇඳගෙන පවුලක් වශයෙන් උන්වහන්සේගේ පාද පමට ඇවිල්ලා රජුන්ගේ රජව නමස්කාර කරන Even පිණිස. though the world is facing a pandemic, but God gave us that grace to come with good clothes as a family in the presence of God. හලෙලුයා. Hallelujah. විශ්වාසවන්ත දෙවිඳුන්ව තමයි අපි නම දින්නේ. We worship when we serve a God who is faithful. Really glad thing is, as I said for start, bad news going to be good. මම ප්‍රථමයෙන් කියාකාර අයහපත් ආරංචි උන්වහන්සේ යහපතට හරවනවා. Right, I'm going to tell a story now. මම කතාවක් කියන්නට I'm going to යනවා. start with a story. මම ආරම්භයක් ගන්න යනවා Kids are කතාවක්. here, whoever listening to me, you through the YouTube even listen to me. කුඩා දරුවන් මේ අප මැද සිටින පහළ මාලේ YouTube නාලිකාවෙන් බලා ඉන්නෝ අහුම්කම් දෙන්න මට. So once there was a train, a fast track train. ශීඝ්‍රගාමී දුම්රියක් තිබ්බා. So a fast track train was keep on going very fast. ඒ ශීඝ්‍රගාමී දුම්රිය ඉතා වේගෙන් ගමන් කරනවා. Very fast. ඉතා වේගෙන් ගමන් I believe all of you have that experience, which was inside the train or outside the train. You know how speed it will ඔබ move. දන්නවා ඉතා අධිවේගී දුම්රියක් යනකොට කොයි වේගයකින් යන්නේ කියලා. So when this fast train had two engines. මේ අධිවේගී දුම්රියට තිබ්බා එන්ජින් දෙකක්. So two drivers. ඩ්‍රයිවර් දෙන්නෙක් රියදුරු මහතුන් දෙන්නෙක් හිටියා. So while it's moving fast, ඒක හයියෙන් ගමන් කරන මොහොතේදී suddenly one engine stopped. එකපාරටම එක එන්ජිමක් නතර වුණා. Two drivers were there and they saying, oh, it stopped. රියදුරු මහතුන් දෙන්න ඔවුන්ගේ මූණට බලලා කිව්වා එකක් නැවතුණා. But fortunately, what's happened is the other one is keep on running. නමුත් එකක් නැවතුණාට දෙවනි එක ඒ ආකාරයෙන්ම ගමන් ක්‍රියා කරමින් තිබුණා. So what these two were saying each other, yes, one engine is still running. මොනාද කී කීටිය ප්‍රශ්න නැහැ එකක් නතර වුණාට එකක් තාමත් ක්‍රියා කරමින් We can ඉන්නවා. keep on move in front. අපිට දිගටම අපේ ඉලක්කය කරා යන ගමනාන්තය දක්වා යන්න So පුළුවන්. they both planned, right, let's move in front, and in the next stop we'll fix it with the other engine. They will provide another engine so we can move on. ඔවුන් සිතුව දෙයක් තමයි ඊළඟ නැවතුමේදී ඔවුන්ගේ ක්‍රියා විරහිත වුණාව එන්ජිම ඔවුන් එක හරි ගස්ව ගන්නවා. While they're moving, ඔවුන් ඒ ගමන අන්තය දක්වා යද්දී think what happened. මොනවාද වුණේ කියලා හිතලා බලන්න. The next engine was stopped as well. අනික් එන්ජිම පවා ක්‍රියා විරහිත වුණා. What will happen? මොනවාද වෙන්නේ? Train stopped. ඒ මොහොතේම දුම්රිය නැවතුණා. Train stopped. දුම්රිය නැවතුණා. So they can't move. ඔවුන්ට යන්න බෑ ඉදිරියට. Now the train driver needs to make an announcement. දැන් මේ රියදුරු මහතා ඒ ස්ථානයේදී ඔක්කොමලට පණිවිඩයක් දෙන්න The අවශ්‍යයි. train was stopped in a rural place. මේක නැවතුනේ කාත් කවුරුන් නැති දුෂ්කර වූ ස්ථානයක. So the train driver, he start announcing. මේ ස්ථානයේ රියදුරු මහතා ඒ පණිවිඩය ඒ මගීන්ට දෙන්න ආරම්භ කරා. What he said was, මොනවාද ඔහු කිව්වේ? I have good news. මම ඔබට සුභාරංචියක් I තිබෙනවා. have bad news. මට තිබෙනවා අසුභාරංචියක්. What he said? I have good news. ඔහු මුලින්ම කිව්වා මට තියෙනවා I සුභාරංචියක්. have bad news. ඒ වගේම අසුභාරංචියකුත් තියෙනවා. What is the bad news? First, මොකක්ද අසුභාරංචිය නම්? right? What is the bad news? මොකක්ද අසුභාරංචිය නම්? Both engines stopped. එන්ජින් දෙකම නැවතිලා. Both engines stopped. එන්ජින් දෙකම නැවතිලා. We can't move for some time. අපිට පොඩි කාලයකට අපිට ඉදිරියට යාමට නොහැකිව තිබෙනවා. What is the good news? මොකක්ද යහපත් ආරංචිය? We are still traveling in this train, not in a plane. අපි තාමත් මේ ගමන් කරමින් සිටින ගුවන් යානයක නොවේ නමුත් දුම්රියකයි. If it is a plane, that's it. Done. ඒ දේම ගුවන් යානයක වුණොත් ඔබගේ කතාව එතනින් සමාප්තයි. If it is a plane, that's it. එක ගුවන් යානයක් නම් ඒ කතාව එතනින් සමාප්තයි. Nobody will be there to announce even. කවුරුත් ඔබට දැනුම් දීමක්වත් දෙන්න There won't be nobody want to. There won't be there anybody to listen even. ඔබට ඇහුම්කන් දෙන්න පවා ඔබට කවුරුත් නැතිව සිටිනවා. While we are celebrating the Christmas, our life may be miserable. අපි මේ නත්තල සමරමින් සිටින සමහර මොහොතේදී අපේ ජීවිතයේ යහපත් නොවන එකක් වෙන්නට ඇති. Maybe hopeless. බලාපොරොත්තු රහිතව තියෙනවා ඇති. We don't know. අපි දන්නේ නැහැ.
We don't know, අපි දන්නේ නැහැ. especially in this end, in this period. නමුත් මෙවැනි වූ කාල වකවානුවක So we were thinking what's going to be next. අපි සිතනවා මොකක්ද ඊළඟට තියෙන්නේ යන්නේ? What good and bad news we're going to listen. මොන වගේ යහපත් අයහපත් ආරංචිද අපිට එන්නේ? But the good God, Jesus Christ, will make all the bad to good. නමුත් යහපත් වූ දෙවියන් වහන්සේ අයහපත් දේ අපේ ජීවිතයේ Hallelujah. කරවනවා ඇති. Hallelujah. හalleluya. Hallelujah. Hallelujah. When it comes to Christmas, අපි නත්තල කියලා ආවම we always read a verse. අපි හැම වෙලෙම කියනවා පදයක් තිබෙනවා. When Brother Jeremy came to worship, he also read the same. මම බ්‍රදර් ජෙරමි ආවම ඒ ස්ථානයේ ඔහුත් ඒ වචනේම කිව්වා. I didn't ask him to, but he did, පාලකතුමා මා ඇසුවේ නැහැ නමුත් ඔහු ඒක කිව්වා. which is good. ඒක යහපත්. What was read before? Anybody remember that? කාට හරි මතකද කියවුවා බයිබල් පද? Don't see your note, please. I know somebody looking at your notes. කරුණාකරලා සටහන් Matthew chapter 1, 20, 21. මතෙව් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 21 22 What it was saying? මොකද ඒ ස්ථානයේ කිව්වේ? What it was saying? මොකද ඒ ස්ථානයේ කිව්වේ? Shall we read that one, please? මතෙව් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 20, 21, yeah? 20 සහ 21. So it was saying, මොනවාද ඒ ස්ථානයේ කිව්වේ නම්? what is saying? Come on, read it. yes. මතෙව් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදයේ සහ 21 වෙනි පදය. නුමුත් ඔහු මේ කාරණා කල්පනා කරමින් සිටියදී බලව ස්වාමීන් වහන්සේගේ දූතයෙක් ස්වප්නයකින් ඔහුට පෙනී දාවිද්ගේ පුත්‍ර වූ යෝසෙප් නුඹේ භාර්යාව වූ මරියා පාවා ගන්නට බය නොවන්න මක් නිසාද? Sorry. Kannikum. yes Which one is that? Kannikum. yes Yes, carry on. okay නුඹේ භාර්යාව මරියා පාවා ගන්නට බය නොවන්න මක් නිසාද? ඈ තුල පිළිසිඳුනා වූ යමක් ඇද්ද? ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන ඈ පුත්‍රයෙකු වදන්නීය. උන්වහන්සේට යේසුස් යන නාමය තබා පන්න. මක් නිසාද? තමන්ගේ සෙනග ඔවුන්ගේ පාප වලින් ගලවන්නට උන්වහන්සේ යයි කීවේය. So it was saying in the previous verse, a young lady going to be pregnant. මේ ස්ථානයේ කියනවා කන්‍යාවක් ගර්භණීය වන්නට යනවා. A virgin going to be pregnant. කන්‍යාවක් ගර්භණියක් වන්නට යනවා. A virgin going to be blessed with before she get to know her husband, she's going to be මේ pregnant. ස්ථාන අපිට බලන්න පුළුවන් කන්‍යාවක් තම විවාහව බස් වන්නට ප්‍රථමයෙන් ඒ ස්ථානයේ අය ගර්භණියක් වෙනවා. So that was the bottom line of Christmas. මේක තමයි ක්‍රිස්තියානි නත්තල කියනා වූ කතාවේ මූල ආරම්භය. Jesus born from a virgin. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉපදුණු ලැබුවේ කන්‍යාවකින්ය. Hallelujah. Hallelujah. සතුටයිද? Are you happy? කී දෙනෙක් සන්තෝෂෙන්ද? How many are happy this evening? Hello. Please අත උස්සලා පෙන්නන්න ඕනේ. Ain't you all happy? I want to Amen. see your hands. Amen. දෙවියන් වහන්සේ අපේ ගැලවුම් කාර්යය, He is our savior. අපි මුදවනා වූ තනන් වහන්සේ, He is the one who is going to save us. උන්වහන්සේ he came from a virgin, උන්වහන්සේ උපත ලැබුවේ කන්‍යාවකගෙනුයි. which was a very good news today. මේක ඉතාමත් යහපත් ආරංචියක්. Is that a good news? ඒක යහපත්ද? There are many atheists, they condemn saying that it can't happen, it can't happen. බොහෝ ආගමකට ආගම් විරුද්ධවාදීන් කියන දේ තමයි මෙවැනි වූ ආකාර දෙයක් වන්නට බෑ. It can't happen. මෙවැනි දෙයක් වන්නට බෑ. This won't happen. මෙවැනි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. Lying. මේක බොරුවක්. There are many stories. මේක ගොඩක් කතා ගොඩක් So තිබෙනවා. however, මොන දේ වුණත් in every stories there is a bad thing happen and at the end it will be good. හැම කතාවකම අපිට බලන්න පුළුවන් අයහපතක් සහ යහපත් පණිවිඩයක් එයින් පිළිබිඹු In the වෙනවා. Bible also we see many stories which start with a bad and finally we see the good news. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ පවා අපිට දකින්න පුළුවන් සමහර දේවල් අයහපතින් පටන් අරන් යහපත් වූ පණිවිඩයක් අපිට ගෙනෙනවා. There are many stories. බොහෝ වූ කතා. I can තිබෙනවා. say Mr. Job's story. යෝබ්ගේ ජීවිතය, I can say Mr. Joseph's story. ජෝසෙෆ්ගේ ජීවිත In කතාව. everybody's stories start with a bad thing and
gradually they made it up. අයහපත් වූ සිදුවීම් තුළ යහපත් වූ දෙයක් ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ උපත්තියක් ලබනවා. But today you and me was thinking, God, Lord, what going to be my situation next? අද ඔබත් මමත් සිතමින් සිටියේ ස්වාමිනී ඊළඟට මගේ වාතාවරණය මොකක්ද වන්නට යන්නේ? I'm going through this, and what will be next? මම මේ තුල යනවා නමුත් ඊළඟට මට මොකක්ද වෙන්නේ? That's our question today. ඒකයි අපේ ප්‍රශ්නය නම්. God got an answer today. දෙවියන් වහන්සේට පිළිතුරක් තිබෙනවා. It might be a bad situation. ඒක අයහපත් වූ වාතාවරණයක් වන්නට It might be a miserable situation. ඒක අපිට කියා ගන්නට බැරි වූ It තත්ත්වයක්. might be a hopeless situation. ඒක බලාපොරොත්තු රහිත වූ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. Just think about this lady. නමුත් මේ කන්‍යාව දිහා ඔබ පොඩ්ඩක් බලන්න. I want to turn the Bible to Luke chapter 1, 26 to 29. ලූක් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 26 සිට 29 දක්වා පෙරලා ගන්න. ලූක් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 26 සිට 29 දක්වා මේ ආකාරයෙන් කියවෙනවා. 6 වෙනි මාසයේදී ගලිලයේ නාසරෙත් නම් නුවරක විසු දාවිද්ගේ වංශයෙහි වූ යෝසෙප් නම් මිනිසෙකුට විවාහ බස් දී සිටි කන්‍යාවෙකු වෙතට ගාබ්‍රියෙල් විසින් ගාබ්‍රියෙල් නම් දූතයා යවන ලද්දේය. ඒ කන්‍යාවගේ නාමය මරියාය. ඔහු ඈ සිටි තැනට පැමිණ බොහෝ කරුණාව ලැබූ තැනැත්තිය සුභසිද්ධ වේවා. මක්නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹ සමග සිටින සේකයි කීවේ. නමුත් ඈ ඔහුගේ කීමට බොහෝසේ කැළඹී මේ කෙබඳ වූ ආරක්ෂියක්ද කියා කල්පනා කරමින් සිටියාය. කතන්දරේ පැහැදිලි? I hope you all understand the story. මොනවාද වුනේ? What happened? දේවදූතෙක් එනවා. There was a angel appeared. What's 26 says? මොකද 26 වෙනි පදේ Can කියන්නේ? we say again, please? 6 වෙනි මාසයේදී Mhm. ගලිලයේ නාසරෙත් නම් නුවරක විසු Mhm. දාවිද්ගේ වංශයෙහි Mhm. වූ යෝසෙප් නම් මිනිසෙකුට Mm. විවාහ බස් දී සිටි කන්‍යාවකු වෙතට දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් ගාබ්‍රියෙල් නම් දූතයා යවන ලද්දේය. Right. What's next? යවන ලද්දේ. So ඒ කන්‍යාවගේ නාමය මරියාය. yeah. What's happening? මොනවාද මේ ස්ථානයේ වෙන්නේ? Angel appear in front of this young lady. මේ කන්‍යාව ඉදිරියේ දේවදූතයා ගාබ්‍රියෙල් නම් දේවදූතෙක් පෙනී සිටිනවා. And saying a good news. යහපත් වූ සුභාරංචියක් කියනවා. What is he saying? මොනවාද ඔහු කියන්නේ? You're going to be pregnant. ඔබ ගර්භණීය වන්නට ඔබ පුත්‍රයෙක් වදන්නට යනවා. Is that a good news today? ඒක යහපත් ආරංචියක්ද? Amen. Amen. දැන් මොනවාද කවුද ගර්භය who's going to be pregnant? කවුද ගර්භණීය වන්නට යන්නේ? Maria. මරියා. Who is she? මරියා කවුද? She's a virgin. අය කන්‍යාවියක්. Is that a good news for her? ඒක- It's a good news for us today. ඒක අපට අද දිනේ ඉතාමත් හොඳ සුභාරංචියක්. නමුත් It's a- ඇගේ පසුබිම ඒක සුභාරංචියක්ද? It's a very good news for you and me today. ඒක ඔබටත් මටත් අද දිනේ යහපත් වූ ආරංචියක්. But is that a good news for Mary? නමුත් ඒක මරියා සිටිය ස්ථානයේ වාතාවරණයට යහපත් වූ ආරංචියක්. Just put yourself in that shoe and think about it. ඔබ මරියාගේ ස්ථානය අරගෙන බලන්න. Today we know the story, so we all say, wow. අපි සිදුවම් හොඳින් මේ කතාව දන්න නිසා අපි ගොඩක් ඒකට එච්චර ලොකු උනන්දුවක් කරන්නේ නැහැ. But in that situation, when Mary faced that situation, how she might tremble, and she doesn't know what to do. ඔබ සිතලා බලන්න මරියා මේ වාතාවරණය මුහුණදී මොන වගේ තත්වයක සිටින්නට ඇද්ද? So the engagement was fixed. ඇය විවාහ බස් වීමට සියලු දේම සූදානම්ව තිබ්බේ. Still they didn't together. They are not together. ඔවුන් එකමුතුව සිටියේ නැහැ. So, but the angel appears in front of her and saying that you are the blessed. මේ ස්ථානයේ කියන ඒ දේවදූතයා මරියා ඉදිරිපිටට ඇවිල්ලා කියනවා නුඹ බොහෝසේ භාග්‍යවන්ත ලැබූ කරුණාව ලැබූ ස්ත්‍රියක්ව සිටිනවා. You are highly favored. ඔබ බොහෝ වූ කරුණාව ලැබූ සුභසිද්ධ වන්නා වූ ස්ත්‍රියක්ව තිබෙනවා. මේක අපිට කිව්වම අපි නටන්න ගනි. If it was us we would have been dancing.
මට මං උන්වහන්සේගේ කරුණාව ලැබුණා වූ පුද්ගලයෙක්. I've been blessed by the God. කවුදරි කෙනෙක් අපි මේ මෙතන ඇවිල්ලා ඔන්න මිස්ටර් ඇන්ඩ් මිසිස් නැත්නම් මිස්ටර් ඔයා දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස් වලින් කරුණාව ලැබුණා කිව්වම ඩාන්ස් කරන්න ගනි. If someone come here and point you out and say you've been you've been graced by God and you've been blessed by God, if someone says you'll be overjoyed. What will our reaction? අපේ ප්‍රතිචාරය නම් කුමක් විය? We will be start crying and say, Lord, thank you, Master. අපේ ජීවිතේ සතුටු කඳුලේ අපි උන්වහන්සේට ස්තුතියි කියයි. උන්වහන්සේ මාව දැකමු නිසා ස්තුතියි. We might say, Lord, thank you for seeing me. මාව දැක්කා ස්වාමීන් You වහන්සේ. saw my tears, O Master. අපි උඟක් දේවල් කියන්න ගනි. We might say so sort of things. But Mary was very brave. නමුත් මාරියා මේ ස්ථානයේ බොහෝ වූ නිර්භීත වූ කාන්තාවක් What she was asking. මොනවාද ඒ ස්ථානයේ කිව්වේ? Keep on going. ඔහු ඈ සිටි තැනට පැමිණ බොහෝ කරුණාව ලැබූ තැනැත්තිය. සුබ සිද්ධ වේවා. ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹ සමග සිටියසේකයි කීවේය. නමුත් ඈ ඔහුගේ කීමට බොහෝසේ කැළඹී මේ කෙබඳු කීමට බොහෝසේ කැළඹී. She was trembled as she heard that news. Hallelujah. Hallelujah. She was trembled. ඇය බොහෝසේ කැළඹුණා. She don't know what he's saying. ඇයට නොතේරුණා මොකද්ද මේ දේවදූතයා කියන්න උත්සාහ කරන දේ. My dear church, මගේ සභාව. every one of us are every day we are praying, Lord, come in front of me and talk to me, O අපි Father. හැම වෙලෙම කියන්නේ ස්වාමීනි මා ඉදිරිපිට දර්ශනය වෙමින් ඔබ මට කතා කරන්න. Send all your servants in front of me and talk to me. ස්වාමීනි ඔබගේ සේවකයන් මා ඉදිරියේ යවා මට කතා කරන්න. If Gabriel comes to you and says something like this, my goodness, what will happen? ගාබ්‍රියෙල් දේවදූතයා ඇවිල්ලා මෙවැනි දෙයක් කිව්වොත් ඔබගේ වාතාවරණය කුමක්ද? Some of us want that to be happen. Want that to be happen in our life. සමහරෙක් අපි මේ වගේ දෙයක් වෙන්න අවශ්‍ය කියලා බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. Hallelujah. Hallelujah. But this lady was alarmed. She got alarmed. මේ ඇයට ඒ ස්ථානයේදී විශ්මපත් වූ අය. So she just stopped there and said, what's going to happen? Yeah, carry on. ඇය බොහෝසේ කැළඹී මේ කෙබඳු ආරංචියක්ද කියා කල්පනා කරමින් සිටියාය. දේවදූතයාට කතා කොට මරියා බය නොවන්න මක් නිසාද නුඹට දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව ලැබුණේය. පළව නුඹ ගර්භණීය පුත්‍රයෙකු වදන්නීය. උන්වහන්සේට යේසුස් යන නාමය තබාපන්න. උන්වහන්සේ උතුම්ව මහෝත්තමයාණන්ගේ පුත්‍රයාණෝ යයි කියනු ලබනසේක. උන්වහන්සේගේ පිය වූ දාවිද්ගේ සිංහාසනය දෙවි වූ ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේට දෙනසේක. උන්වහන්සේ යාකෝබ්ගේ වංශය කෙරෙහි සදාකාලෙටම රජකම් කරනසේක. Hallelujah. 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 කල්පනා කරලා බලන්න. Just think up for a moment. මේක රිවර්ස් එකේ වුණා නම් අපි ඔක්කොමලා කියයි මං let me take that chance. If Gabriel said us from bottom to the top, if we would be, the situation might have been changed. But this young lady was saying, here I am. නමුත් මේ ස්ත්‍රීකව ස්වාමිනී මෙන්න මම. The bad news will turn to good. අයහපතේ ඇගේ ජීවිතයේ යහපතට හැරෙව්වා වූ දෙවියන් වහන්සේ. Think for a moment. ඔබ සිතන්න විනාඩියක් අරගෙන. In your life, ඔබගේ ජීවිතේ what's the bad news you keep on listening to all this day? මේ කාල වකවානුව තුල නුඹ අසන්නා වූ අයහපත් ආරංචිය නම් කුමක්ද? It's going to be turned to good. නමුත් ඒ අයහපතේ යහපතට උන්වහන්සේ හරවනවා ඇති. It's going to turn to good. උන්වහන්සේ යහපත යහපතට හරවනවා ඇති. He is the Lord who can change the table around. උන්වහන්සේ මේසේ අනෙක් පැත්තට හරවන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ. Hallelujah. Hallelujah. Mary, we keep on praising. Wow, virgin, be pregnant and gave Jesus Christ to this earth. අපි හැම වෙලෙම කියනවා මරියා නම් වූ කන්‍යාවියක් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ පොළොවට ඇය ලබා දුන්න දායාදයක් ලෙස අපි හැම මොහොතෙම ස්තුති කරනවා. Even though it's a good news for you and me, it's not a good news for Mary. මේක ඔබට මටත් අද දිනේ යහපත්ව තිබ්බා නමුත් එදා මරියාට මේක යහපත්ව නොතිබුණා වූ දෙයක්. She might be thinking, she must be trembled. What's going to happen to my engagement? What's my future? ඇය බොහෝසේ කලමුණ මොනවාද වෙන්නේ මගේ විවාහයට මොනවාද වෙන්නේ මගේ ජීවිතයේ අනාගතයට? How I'm going to answer Mr. Joseph? කොහොමද මම යෝසෙෆ්ට පිළිතුරු දෙන්න යන්නේ? How I'm going to be with him
for entire my life? මගේ ජීවිත කාලය පුරා මම කොහොමද ඔවුත් එක්ක වාසය කරන්න යන්නේ? අද කතාවක් තියෙන නිසා අපි කියලා අපි දැන් දන්නවා දේවදූතයෝ ආවතරේ අපි කීකරු වෙන්න සමහර අය. Since there is a story, even though an angel comes midst of us, we know how to obey him. But at that moment she don't have any experience, but she said, let your will be done. නමුත් ඒ වෙනකොට ඇය කිසිදයක් දැනග සිටින නමුත් එකෙනෙහිම ආව මොහොතේ ඇය දේවදූතයාගේ අනට කීකරු වූවා. Hallelujah. Hallelujah. Many times we want our future to be numbered in present. අපි ගොඩක් වෙලාවට බලාපොරොත්තු වෙන තප අපි ඉදිරි අනාගතේ හරියට ගණන මිම්මට ලියලා තියෙනවා. අපේ අනාගතේ කුමක්ද වෙන්න යන්නේ ඒක ඇවිල්ලා අපේ වර්තමානයේ අපි දැනගන්න ඕනේ. Most of the time what we want to know is whatever it happens in our coming future, we need to know now itself this will happen according like this we need an agenda. අපේ උඟක් අයගේ ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා ඉදිරියට මොනවාද කවදද අපි මේ ප්‍රශ්න ඉවත් වෙන්න යන්නේ? Most of the time our problem is when this problem will come to an end. කවදද මේක ඉවර වෙන්න යන්නේ? When this problem will come to an end. The bad news will become good. අයහපත් ආරංචිය සුභාරංචියක් ලෙස අනිවාර්යයෙන්ම වෙයි. Yes, for sure the God මරියාගේ ජීවිතය ඇවිල්ලා ඒ ආකාරම වෙනස් කරපු තැනන් වහන්සේ අපේ ජීවිතෙත් වෙනස් කරයි. If God can turn the table around in Mary's life, God can do in our lives as well. Hallelujah. 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 දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා bad news එක දීලා බලනවා කොහොමද අපි react කියලා. God might give us a bad news and say and look for us what would be our reaction upon it. Hallelujah. Hallelujah. දෙවියන් වහන්සේ බලාගෙන සිටිනවා. God is looking at us. Hallelujah. Hallelujah. උන්වහන්සේට තවත් නාමයක් සිත්සා සිතුවිලි කිරා බලනා වූ තැනන් වහන්සේ. There's another name for God, the God who weighs our hearts. Hallelujah. Hallelujah. උඟක් successful businessmen ලා Most of the successful businessmen, they have lost in the past. ඔවුන්ගේ ජීවිතේ අලාභය ලැබුවා වූ මනුෂ්‍යයන්ව සිටිනවා. Amen. Amen. කවුරුත් එකපාරටම සිංගල ආපු අය නෙවෙයි. No one does not appears in a blue moon. Mostly best marriage couples, ගොඩක් වෙලාවට the marriage couples. විවාහ වුණා වූ යුවල් So they had many breakups in their life. ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ කැඩීම් බොහෝසේ තිබෙන්නට ඇති. Likewise, whoever messed up with their ministries even, they have used by the master miraculously. කවුද දෙවියන් වහන්සේගේ සේවයේදී ගොඩක් පසුබට වූයේ ඔවුන්ව රැගෙන දෙවියන් වහන්සේ මහත් වූ ලෙස පාවිච්චි කරලා So තිබෙනවා. today, what's your situation may be? මේ උදාසන ඔබ මේ සමාවන මේ සවස ඔබගේ මොන තත් වාතාවරණය වුණත් You won't be the same. You won't be the same. ඔබ ඒ ආකාරයෙන්ම සිටින්නට යන්නේ You නැහැ. won't be the same. ඔබ ඒ ආකාරයෙන්ම සිටින්නට යන්නේ Tell නැහැ. your neighbor, you won't be the same. එයා පැත්තේ ඉන්න එක්නාට කියනවා ඔබ ඒ ආකාරයෙන්ම සිටින්නට This යන්නේ නැහැ. situation won't be the same. ඔබගේ වාතාවරණය ආකාරයෙන් තිබෙන්නට Hallelujah. 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 How many of you excited today? කී දෙනෙක් විශ්වපත්ව බලා It's සිටිනවා. Christmas. මේක නත්තලයි. He won't make you sit as you're sitting today. අද ඔබ ඉඳගෙන ඉන්න විදිහට උන්වහන්සේ මේ නත්තලේදී ඉඳගෙන ඉන්න ඔබ තියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරයි. God will for sure he will change the situation. So it's a bad news for this young lady. මේක මේ කන්‍යාවියට අයහපත්ව තිබා ආරංචියක්. But it's a worse news for somebody else. නමුත් මේක Worse news. මේක අයහපතට වඩා වූ ගැඹුරු අයහපත් ආරංචියක්. Hallelujah. Who that was? කාටද? මේරිට තමයි මේක bad news. ජෝසෙෆ්. Joseph. Joseph ටකින් කිව්වනම් ඔය මේ වගේ fiancé pregnant කියලා කොහොම ඇතිද? Just think about Joseph's situation. Your fiancé is being pregnant. Just think about his situation. Think about it. ඔබ හිතලා බලන්න. Think about it. ඔබ හිතලා බලන්න. Right. Let's read the same chapter 39-40 please. ලූක් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ සමාවෙන්න ලූක් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 39-40. ඒ දවස්වලදී මරියා නැගිට කඳු රට කරා යුදයේ නුවරකට වහාම ගොස් සෙකරියස්ගේ ගෙට ඇතුල්ව එලිසබෙත් ආචාර කළාය. 40. Yeah. Yes. So, what she did? මොනවාද කළේ? As Gabriel informed, ගාබ්‍රියල් දේවදූතයා ඇට කීවා. Mary's cousin Elizabeth was pregnant. ඒ ස්ථානයේ ගාබ්‍රියල් කීවාක් මෙන් එලිසබෙත් මරියාගේ නෑදෑයෙකු වූ එලිසබෙත් ඒ ආකාරයෙන්ම ගැබ් ගත්තා. She went there to meet her. ඇය මරියාගේ ඇව හමු වන පිණිස.
in all the gospel, Matthew, Mark, Luke, John, මතෙව් මාක් ලියුක් එහාන් කියන සුභාරංචි none පොත් of the අතරින් gospel mention that Mary went to Joseph to inform that I am pregnant. මේ ස්ථානයේදී මේ සුභාරංචි පොත් හතර එකක්වත් සඳහන් කරලා නැහැ මරියා ගියා යෝසෙෆ්ට මේ සුභාරංචි කියන්න ගියා කියලා. Right? Amen. But එම නේද? තේරුණාද? මෙතන ලොකු ගුරුවරු නොක්ක ඉන්නවා. ඇත්ත නේද ඒක? There are more teachers, so I hope that's right. So Mary didn't bother to go to engaged man who was Mr. Joseph to tell that I am pregnant. මරියා කවදාවත් යෝසෙෆ් ගාවට ගිහලා කිව්වේ නෑ මම ගැබ් අරන් ඉන්නේ කියලා. Let's turn to Matthew chapter 1 verse 18. මතෙව් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදය. මතෙව් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදය. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උප්පත්තිය මෙසේ විය. උන්වහන්සේ මව වූ මරියා යෝසෙෆ්ට විවාහ බස් දී සිටියේදී ඔවුන් එක්වෙන්නට පළමුවෙන් ශුද්ධ මහන්සේ කරුණ කොටගෙන ගර්භණී වූ බව දැනගන්නා ලදී. What it says in the English Bible, Mr. Joseph found that she was pregnant. ඉංග්‍රීසි බයිබලයේ කියලා තිබෙන යෝසෙෆ් දැනගත්තා ඔහු ගර්භණීය බව. And she was there with Elizabeth for 3 months. ඒකත් ඔහු එලිසබෙත් සමග මාස 3ක කාලයක් සිටියා. So Mr. Joseph get to know that she was pregnant. ඔහු දැනගත්තා මේ මරියා ගර්භණීයව සිටින බව. Hallelujah. 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 What would be his reaction? මොකක් වෙයිද ඔහුගේ ප්‍රතිචාරය? You all know the story. I'm not going through that verses now. මම දැන් කතාව මුළුමනින්ම කියන්න ඔබ Time is very short. බොහොම කෙටි කාලයක් තිබෙන්නේ. So what he wants to do, මොකක්ද ඔහු කරන්නට අවශ්‍යව තිබේ? he just want to leave and go. Yeah. ඔහුගේ බලාපොරොත්තුව තිබේ කාටත් නොකිය ඇව කාටත් ප්‍රශ්නයක් නොකර ඇගෙන් වෙන්වීමයි. What Joseph's part here, මොකක්ද යෝසෙෆ්ගේ කොටස නම්? Joseph loved her, යෝසෙෆ් ඇයට ප්‍රේම කරා, showed her mercy, ඇයට කරුණාව දැක්වුවා, දයාව දැක්වුවා. but he didn't trust her. නමුත් ඔහු විශ්වාස කළේ නැහැ. He didn't trust her. ඇය විශ්වාස කළේ නැහැ. Just think about it. Somebody comes to you and say that by Holy Spirit I got pregnant today. පොඩක් හිතලා බලන්න ඔබ ගාවට අවිලා කියනවා මම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ආනුභාවයෙන් මම ගර්භණීය වූවා But කියලා. you and me will think. ඔබත් මාගේ තත්ත්වය පොඩ්ඩක් හිතලා He බලන්න. was in the same pit now. ඒ වලේම තමයි යෝසෙෆුත් So සිටියේ. Joseph wants, because on those days, what will happen is a young woman or a lady was not faithful, they will be stoned. ඒ කාලේ නීතියට අනුකූලව යම් ස්ත්‍රියක් කාන්තාවක් විශ්වාසවන්තභාවය ඇයගෙන් ගිලිහුණොත් ඇව ගල් ගසා මරනවා. So he don't want that to happen to Mary. ඔහුට අවශ්‍ය වුණේ නැහැ මරියට එවැනි දෙයක් වන්නට. So what he was doing, without saying, he just want to left and go. මොකද්ද ඔහුට අවශ්‍ය වුණේ කාටවත් නොකියා ඇව කා ඉදිරියට පහත් නොකර ඇව එතේ ඉස්සන් ඉවතට යන්න අවශ්‍ය වුණා ඔහුට. But God won't let him move. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඒ දේ කරන්නට ඉඩ තිබෙන්නේ නැහැ. Hello, everybody listen to me now. සියලුම හුම්කන් දෙන්න. The second point, දෙවැනි කරුණ. I said first thing is, පළවෙනි එක නම් God will make the bad news good. ස්වාමීන් වහන්සේ අයහපත් දේ යහපතට හරවනවා. The second thing is, දෙවැනි එක නම් the bad news අයහපත් ආරංචිය to do the bad decisions. Bad decision will move us to take bad decisions. අයහපත් වූ ආරංචි අයහපත් වූ කල් ක්‍රියාවකට අප යොමු කරනවා ඇති. Hallelujah. 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 Satan wants us to take the wrong decisions when bad things happen in our life. සාතන් හැම වෙලේම බලාපොරොත්තු වෙන අපේ ජීවිතයේ අයහපත් වූ යම් සිදුවීම් සිද්ධාන්තයන් සිදුනාම අයහපත් වූ තීර අපි ගන්න අවශ්‍යයි. What is bad thing? Bad news. මොකක්ද අයහපත් ආරංචිය නම්? Which is not satisfying us. අපව කොයි වෙලේවත් සැටිස්ෆයි කරන්නේ Which නැති. is we don't want to happen. අපි කොයි වෙලේවත් වෙන්න අවශ්‍ය නැති දෙයක්. Which we don't want to, we won't like it. අපි අකමැති දෙයක්. So that is bad news for us. ඒක අපිට අයහපත් වූ ආරංචි වෙන්න යනවා. This man wants to take a decision. මේ මනුෂ්‍යර තීරණයක් ගන්න අවශ්‍ය වුණා.
but God don't let him move. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඔහු සෙලවෙන්න තිබෙන්නේ නැහැ. Matthew chapter 1 verse 20. මතයෝ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදයේ නමුත් ඔහු මේ කාරණා කල්පනා කරමින් සිටියේදී බලව ස්වාමීන් වහන්සේගේ දූතෙක් ස්වප්නයකින් ඔහුට පෙනී දාවිද්ගේ පුත්‍ර වූ යෝසෙප් නුඹේ භාර්යාව වූ මරියා පාවා ගන්නට බය නොවන්න මක් නිසාද ඈතුල පිළිසිඳුනා වූ යමක් ඇද්ද ඒ ශුද්ධමන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙනය. Hallelujah. 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 Just think about it. ඔබ විනාඩියක් කරන් හිතලා බලන්න. It's about, I'm talking about Joseph and Mary. මම මේ කතා කරන්නේ යෝසෙපුත් මරියා ගැනයි. This Mary had a bad news. මේ මරියට අයහපත් ආරංචියක්. She know for sure the master will do something for me. ඇය හොඳින්ම දැනගෙන සිට ස්වාමීන් වහන්සේ මා වෙනුවෙන් යම් දෙයක් කරනවා. And the second thing is this young man Joseph had a bad news. මේ යෝසෙප්ට අයහපත් ආරංචියක් තිබ්බා. This young man was doing something which is not supposed to be, මේ මනුෂ්‍යයා ලෝකල යුතු යම් දෙයක් කරන්න උත්සාහ ගනිමින් which is not God's willing. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නොවන්නා වූ දෙයක්. Hallelujah. 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 මමත් ඔබත් උම තමයි කරන්නේ. You and me so like this. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඕක නෙවෙයි. But that is not the purpose of God. What's the decision you're making today? ඔබගේ තීරණය මොකද්ද මේ සවස් ඔබ ගන්නා වූ? Leave it to God's hand. දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තයට බාර. He will convert your decisions උන්වහන්සේ ඔබගේ තීරණ උඩියට කරු and let you take the right decision. උන්වහන්සේ ආපත් දේ ගන්නව පිණිස ඔබට මඟ පෙන්වයි. After God's angel revealed to him, he said, "Let's go, Mrs. Joseph." ඒ දේවදූතයා ඔහුට කිව්වන් පසුව එළිදරව් දුන්නා පසුව ඔහු ඇයත් සමග එක්ව වැඩේ කරා. In verse 24 it says, 24 වෙනි පදයේ තියෙනවා අප සමග එවිට යෝසෙප් නින්දෙන් පිබිද ස්වාමින් වහන්සේගේ දූතයා ඔහුට අනකල ලෙස කරුණුයේයි තමාගේ භාර්යාවව පාවා ගත්තේය. Hallelujah. Hallelujah. Even today, whoever's sitting and listening to me and whoever watching through YouTube, you might be middle of a decision. අද කවුද මේ ස්ථානයේ සිටින්නේ? කවුද මාත් එක්ක YouTube දානිකම් එක්ව සිටින්නේ? අද ඔබ තීරණයක් ගත What යුතු ස්ථානයක. may your decision is. What may your decision is. ඔබගේ තීරණය මොන දෙයක් වුවත් Give it to Master's hand. ස්වාමීන් වහන්සේගේ හස්තයට. Even though you don't like it, ඔබ ඒ දේට අකමැති වුවත්, even though you don't want to do it. ඒ දේ ඔබ දේ කරන්න අකමැති වුවත්, Joseph doesn't want her. යෝසෙප්ට ඔහු අවශ්‍ය නැහැ ඇයව අවශ්‍ය Joseph නැහැ. don't want to take Mary as his wife again. යෝසෙප් ඔහුට අවශ්‍යව තිබෙන්නේ නැහැ මරියාව ඇගේ භාර්යාව කරගන්න. Hallelujah. Hallelujah. Are you all with me today? ඔබ මාත් එක්ක සිටින්නේ. Amen. Amen. Joseph don't know. Joseph did not like it. Amen. Amen. But what he did was, whatever God says, මොකද්ද ඔහු කරේ? දෙවියන් වහන්සේ මොන දේ කිව්වත් let me take it. මම ඒක ගන්නවා. Even though I don't like it. මම ඒක අකමැති වුණා. Today God is speaking to us. දෙවියන් වහන්සේ අපට කතා කරමින් There are many situations we don't like. බොස් අපිට එනවා සිදුවීම්. We don't want to do. අපි කැමති නැහැ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. We don't want to move. අපි හෙල්ලෙන්න කැමතිත් නැහැ. We don't want to speak. අපි කතා කරන්න කැමතිත්. We don't want to come. මම එන්න කැමතිත් නැහැ. But God wants this to happen in your life. So just bow down to Him. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යව තිබෙන්නේ මේ දේ මේ විදිහට ඔබගේ ජීවිතේ විය යුතුමයි. Joseph was bow down to Master. යෝසෙප් ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ දන නැමුවා. God did marvelous thing in his life. දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවිතේ බලවත් දේ කරා. Hallelujah. 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 Even though today, after 20 years, even we talk about Mr. Joseph. වර්ෂ 2020කට පසුවත් අදටත් අපි යෝසෙප් ගැන කතා. This young couple, they both had bad news. But God made that good and blessed them for centuries now. මේ තරුණ යුවලට බොහෝ වූ අවදගත් වූ ආරංචිය නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඒ දේ පෙරළුවා යහපත් දේ. What's your decision today? මොකද ඔබගේ තීරණ මේ Are you middle of a decision today? ඔබ අද මධ්‍යස්ථව සිටින යම් තීරණයක් ගන්නද? Come on, church. මගේ ස්වභාව. Come on, my dear beloved. මගේ ප්‍රේමවන්තයා.
I know you don't like it. මම දන්නවා ඔබට මේ දේ කැමති I නැහැ. personally don't like it. මමත් පුද්ගලිකව මේ දේට කැමති නැහැ. But if it is God's will, let it මේක happen. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නම් ඒ දේ නුඹගේ It's really hard to take it. මේක අමාරුයි කරගන්න. It's really hard to face it. මේක අමාරුයි මූණ දෙන්න. But God wants every one of us to bow down to His willing. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන උන්වහන්සේගේ කැමැත්තට කීකරු විය යුතුයි කියා. So the first thing I said, පළවෙනි එක මම කිව්වේ bad news will become good. අයහපත් දේ යහපතට පත් කරයි. The second thing I said, දෙවෙනි එක මම කිව්වේ bad decision can become good decision by God. අයහපත් වූ ආරංචි දෙවියන් වහන්සේ තුල යහපත් වන්නට පුළුවන්. The third thing, තුන්වෙනි එක bad people. අයහපත් වූ I පුද්ගලයා. have to run now. මම ඉතා ඉක්මනින් Micah, මීකා chapter 5 verse 2. පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදේ. Somebody read it. Yeah. නමුත් බෙත්ලෙහෙමේ ඒප්‍රුත් යුදාගේ දහස් ගණන අතරෙහි සිටීමට කුඩාව සිටිනවා. ඊශ්‍රායල් කෙරෙහි ආණ්ඩුකාරයා වීමට මා වෙතට කෙනෙක් නික්මෙන්නේය. උන්වහන්සේ නික්මීම පුරාණේ පටන් සදාකාලයේ සිටද වූයේය. Hallelujah. හalleluya. The verse says, in Bethlehem, Jesus will born. ඒ ස්ථානයේ පදේ කියනවා බෙත්ලෙහෙම් හිදී උන්වහන්සේ උපත ලබනවා. Jesus will be, the Mary will give birth to Jesus in Bethlehem. මේ ස්ථානයේ සඳහන් කරනවා මරියා බෙත්ලෙහෙම් නුවරදී යේසුස් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උපත්ති දෙන්න It ලබනවා. was written in Micah. මේක මීකා පොතේ ලියනු ලැබුවා. So, at the moment where this couple was, මේ යුවල කොයිද සිටියේ? turn your Bible ඔබගේ බයිබල් පෙරලන්න. to Luke chapter 1, ලූක් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 and 2, please. පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ සහ දෙවෙනි පදේ. අති මහ උත්තම වූ තියෝපිලස්නි පටන් ගැම්මේ සිට අසින් දුටුවා. Sorry, Jeremy. Chapter 2, 1 and 2. සමවන්න. Chapter 2, 1 and 2. I'm sorry. සමවන්න දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ සහ දෙවෙනි පදය. ලූක් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ සහ දෙවෙනි පදය. තවද ඒ දවස්වලදී මුළු ලෝකයාගේ ලේඛනයක් සෑදීමට කායිරස් අගොස්තුස් කෙරෙන් නියෝගයක් නිකුත්ව ගියේය. මේ වනාහි කිරේනියස් සිරියායේ ආණ්ඩුකාරයව සිටියේදී කළ පළවෙනි ලේඛනයයි. 1 and 2 here. Yeah. So what was happening? මොකද්ද වෙන්නේ? Everyone ate this Caesar. He was the, how to say, he was a very rude Caesar in the history. මේ කායිස් සීසර් නම පුද්ගලයා ඉතාම නපුරු පාලකයෙක්ව සිටියා. His name is Augustus. Yeah? Augustus, right? So this man was telling something. He was make a degree saying that everybody was numbered. මේ ස්ථානයේ හෝ කියනවා අපි සංගණනයක් කළ යුතුව තිබෙන ලේඛනගත කළ යුතුව තිබෙන සියලු දෙනාව කියා. So what was happening? මොකද ඒ ස්ථානයේ වෙන්නේ? So this couple was where? මේ යුවල කොයිද සිටියේ? At the moment they are in Galilee. ඔවුන් ඒ ස්ථානයේ ගලීලයේ සිටියේ. They were in Galilee. ඔවුන් ගලීලයේ සිටියේ. But according to the prophecy, අනාගත වාක්‍යයට අනුකූලව Jesus needs to be born in Bethlehem. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උපත ලැබී යුතුව තිබේ බෙත්ලෙහෙම් නම් නුවරයි. Come on. God used somebody who is bad to do good to Yes. his people. අයහපත් වූ මිනිසෙක් අරගෙන උන්වහන්සේ යහපත් දෙයට පරිවර්තනයක් කළා. Think about our situation. මොකද්ද අපේ වාතාවරණය? These are bad people. මේ අයහපත් මිනිසයන්. With these people, I can't move. මේ මිනිසෙක් මට ඉදිරියට යෑමක් නැහැ. They will shut me down. මොවුන් මාව අවසන් කරනවා, එක්ක මාව මෙතනින් සමාප්ත කරනවා. I won't be promoted. මාව උසස් වීමක් මට නැහැ. I won't be getting whatever I supposed to be. මා ලැබිය යුතු දේ මට ලැබෙන්නට යන්නේ නැහැ. That is the morning between you and me today. මේක තමයි කෙඳිරීම ඔබ මා ඉදිරියේ තිබෙනා වූ. People who are putting you down,
කවුද ඔබ පහතට හෙලන්නේ? People who ever cheat you. කවුද ඔබට නපුරු දේ කරන්න උත්සාහ කර වංචා People who ever කරන? put you down. කවුද ඔබ පහත හෙලන්න හදන්නේ? Don't worry. ප්‍රශ්න කරගන්න එපා. Leave it to God's hand. දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරන්න. God used bad people to do good to us. උන්වහන්සේ අයහපත් මනුෂ්‍යයන් වරන් අපේ ජීවිතය යහපත් He will කරයි. change the situation. උන්වහන්සේ වාතාවරණය වෙනස් කරයි. I'm talking about Mary and Joseph. මම now. කතා කරන්නේ මරියයි ජෝසෙෆ් ගැනයි. In their life, whatever was prophesied, it happened on time. ඔවුන්ගේ ජීවිතේ මොකද්ද උන්වහන්සේ ඒ ස්ථානයේදී පොරොන්දුවේ ඒ වෙලාවට අනුකූලව සිදු වුණා. Joseph himself doesn't know what to do, where to go. යෝසෙෆ් දැනගෙන සිටින්නේ නැහැ කොයිද යන්න ඕන කොහොමද වෙන්න ඕන මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. He himself, without knowing, his wife was pregnant. ඔව්ව දැනන්නේ නැතුව ඔහුගේ භාර්යාව ගර්භණියක් වුණා. So he needs to take her, he needs to care about her, he needs to look after her. මේ ස්ථානයේ අයව බලාගත යුතුයි, අයව පෝෂණය කළ යුතුයි, අයව රැකවල් කළ යුතුව තිබුණා. According to the word, he needs to give birth, she needs to give birth in Bethlehem. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අනුකූලව බෙත්ලෙහෙම් නුවරදී මේ කුඩා දරුවා But they got stuck in Galilee. නමුත් මොවුන් සිරුර ගලීලේ. He doesn't know how to move. ඔහු දන්නේ නැහැ කොහොමද යන්නේ And he කියලා. don't want to move himself. නමුත් ඔහු කැමති නැහැ ඔවුම යන්න අවශ්‍යයි කියන එක කරන්න. But God wants to keep his prophecy in our life. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතේ තබූ අනාගත වාක්‍ය My dear beloveds, මගේ ප්‍රියාදරය whatever his promise was, මොකද උන්වහන්සේගේ it will come to pass ඒක අපේ ජීවිතේ on වෙන්නේ the right time, සුදුසු on the කාලේ right situation. ඒ හරි මොහොතේදී Hallelujah. හalleluya The right time it will come to pass. හරි මොහොතේදී ඒදී අපේ ජීවිතේ Situation might be we can't move on. වාතාවරණ සමහරක් වෙලාවට අපිට හෙල්ලෙන්න බැරුව ඇති. In this pandemic period, we can't do anything. මේ වසංගත කාලේ අපිට කිසි දෙයක් කරන්න Everything is shuttered. සියලු දේම වැසිලා But තිබෙන්නේ. as he promised you, නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අපට පොරොන්දු වුණා. he will definitely make it. උන්වහන්සේ දේ He සම්පූර්ණ will definitely make a room. උන්වහන්සේ මාර්ගයක් සාදනවා. This will start happening in our lives. මේක අපේ ජීවිතේ සිදුවෙන්න Whoever believes, say hallelujah. විශ්වාස කරන හාලෙලුයා. Definitely the master will make the room in our lives. උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතේ මේ ඉඩ සලස්වනවා. Definitely we will see the goodness in our life. අපි මේ යහපත අපේ ජීවිතේ දකින්නට යනවා. Definitely we will see the victory in our life. අපේ ජීවිතේ ජය අපි දකින්නට යනවා. Hallelujah. 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 උන්වහන්සේට පුළුවන්. Yes my God can do it. දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන්. Yes my God can do it. Hallelujah. Hallelujah. This young family was blessed by the enemies. මේ තරුණ යුවල ආශිර්වාද ලැබුවේ ඔවුන්ගේ සතුරන් විසින්. Unknown people. නොඇදුනා ගත්තා වූ පුද්ගලයන්. Without knowing, Mr. Caesar start moving the people to the right hand. මේ ස්ථානයේ ඔවුන් නොදැනුවම අගොස්තුස් විසින් ඒ ඔවුන් හරි පාරට ගෙනිච්චා. In your life even. ඔබගේ ජීවිතේ පවා Without knowing, people will start doing things which will be favor to you. සමහර කෙනෙක් ඔබ නොදැනුවත්කම මේ මනුෂ්‍යන ඔබගේ ජීවිතේ යහපත කර තුල ඔබ ගෙනියයි. Hallelujah. Hallelujah. How many of you happy today? ඔබ කී දෙනෙක් සතුටින් සිටිනවා? Master is there for us. අපේ වෙනුවෙන් රාජ්‍යගේ රාජතුමා Say සිටිනවා. to your neighbor, Master is there for ඔබගේ me. යහපතින් කෙනාට කියන්නේ අපේ රාජතුමා අපිත් එක්ක සිටිනවා. Amen. Hallelujah. 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 Master is for me. ස්වාමීන් වහන්සේ මට සිටිනවා. Even though everybody is standing against me. මට විරුද්ධව සේනාවන් නැගිට සිටින්නට පුළුවන්. But the Master is there for me. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ මාත් He will make the room for me. උන්වහන්සේ මා වෙනුවෙන් ඉඩ සකස් කරනවා. He will let my eyes see the victory. උන්වහන්සේ මාගේ දැස ජයග්‍රහණය He will make my path expandable. උන්වහන්සේ මාගේ මාර්ග විශාල He කරනවා. will expand my territory. උන්වහන්සේ මාගේ සීමාවන් පුළුල් කරනවා ඇති. Hallelujah. Hallelujah. Think about your ඔබ situation. සිතන්න ඔබගේ වාතාවරණය. Hallelujah. Hallelujah. Don't be discouraged. ඔබ අධෛර්යමත් වන්නට එපා. Every one of us are saying to others, Happy Christmas. අපි සිතනම කියනවා සුබ නත්තලක් වේවා කියලා. This year it's going to be really happy Christmas. මේ වර්ෂයේ අනිවාර්යම සුබම සුබ නත්තලක්. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. දෙවියන් වහන්සේ අනිවාර්යයෙන්ම කරයි. Yes, for sure my God will turn it around. If you're upset because of these situations and these people who were standing against you, ඔබ අද කැළඹිලා කොඳුරලා ඉන්නේ මේ ඔබට විරුද්ධව සිටින මනුෂ්‍යයන් ඔබගේ වාතාවරණ නිසාද? look at the master and say, ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ දෙස බලලා කියන්ට. Here I am, O Lord. ස්වාමීනි මෙන්න මම. As you said, ඔබ කියන ප්‍රකාරයට
Lord, I leave myself to your mighty hands. ස්වාමීන් ඔබගේ අස්සට මගේ ජීවිතය Do a miracle in my life, oh මගේ Lord. ජීවිතය ඔබ ආස්කම් කරන්ට. Shall we say that? අපි කියමුද මේ උදෑස් මේ සවස. Hallelujah. Hallelujah. Master, do a miracle in my life. ස්වාමීන් මගේ ජීවිතය යහපත්. Hallelujah. Hallelujah. There is no way, oh Lord. ස්වාමීන් මාර්ගයක් නැත්තේය. Hallelujah. ස්වාමීන් ඔබට ස්තුතියි කියනවා. Kings and whoever in authority, they are standing against me. රාජ්‍ය බලය රාජ්‍ය අධිකාරත් ඇති මනුෂ්‍ය මට විරුද්ධව සිටිනවා ඇති. I don't have strength to move, oh Father. ශක්තිය නෑ ඉදිරියට යන්න. But I know for sure අනිවාර්යයෙන්ම දන්න the දෙයක්. Lord who in front of me is Almighty God. ඉදිරියේ සිටින දෙවියන් වහන්සේ බලවත්. Hallelujah. 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 Praise you, Father. ප්‍රශංසා කරනවා. Praise you, Father. ප්‍රශංසා කරනවා. Praise your holy name. ඔබට ප්‍රශංසා කරනවා. Thank you, Lord. Hallelujah. So the first thing I said, ඔව් කිව්වා පළවෙනි දේ නම් what I said. මොනවාද කිව්වේ? Come on, let me see who remember what I said. මං කිව්ව දේ ඔබට මතකද? The bad news will be a good news. අයහපත් ආරංචි යහපත් වේ. මේ happy Christmas කියන්න කලින් කියන්න කාටවත් ගිහිල්ලා your bad news going to be a good news. Before you say it's a Merry Christmas, let them know your bad news will be a good news. Amen. Amen. Jesus is there for you. යේසුස් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් සිටිනවා. Merry Christmas කියනට වැඩිය Jesus is there for you කියලා කියන්න. කියන්න ඔවුන් වෙනුවෙන් Merry Christmas වෙනුවට Jesus is there for you. Hallelujah. Hallelujah. Your bad news going to be good. ඔබගේ අයහපත් දේ යහපත් වන්නට The second thing, දෙවැනි එක when you leave room to the master, he will change, he will divert you, he will convert your decisions right. ඔබ උන්වහන්සේ ඉඩාරන මොහොතේදී උන්වහන්සේ ඔබගේ වැරදි තීරණ හරි කරවයි. The third one I said, තුන්වෙනි එක the bad people who are standing against you, they will do things unknowingly which is favoring you. ඔබ ඉදිරියට යන අයහපත් වූ මනුෂ්‍යයන් ඔවුන් නොදැනුවත්කම ඔබ යහපත කරයි. The last one, අවසාන එක the bad situations, අයහපත් වූ ආරංචි. the bad situations, අයහපත් වූ ආරංචි. bad circumstance. අයහපත් වූ වාතාවරණ. Yesterday, one of my friend phoned me, ඊයේ දවසේ මට යාළුවෙක් කතා කරා. one of my best friend. මගේ හොඳ යාළුවෙක්. He shared everything with me. ඔව් හැමදේම මාත් එක්ක බෙදා ගන්න. He said to me, Danny, I am going to finish myself. ඔහු මට කිව්වා ඩැනි මම මගේ ජීවිතය අවසන් කරගන්නට යන්නේ. I want to suicide myself. මම මගේ ජීවිතය සියදිවි හානි කරගන්නට යන්නේ. Enough is enough. මේක ඇති. I don't want to face anything. මට තවදුරටත් මූණ දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. I don't want to. මට මූණ දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. And I was speaking to him hours and hours yesterday. මම ඌට පැය ගණන් කතා කරා. At the end, I was saying, Jesus is there for you. මම ඌට කිව්ව දෙයක් තමයි අවසාන වශයෙන්. Be strengthened. ඔව් ශක්තිමත් ලැබුවා ශක්තිමත් වූවා. Be strengthened. ඔබ ශක්තිමත් වන්න. Hallelujah. Hallelujah. Situations, වාතාවරණ. the circumstances, ඔබගේ වාතාවරණ which is unbearable. තරහා ගන්න බෑ. Which is unbearable. තරහා ගන්නට බෑ. People, I have listened to people saying that මම යන මාර්ග මම විතරයි දන්නේ. Most of them I have heard people telling me the way that I am going through it's only known by me. Of course. ඇත්තටම ඇත්ත. Of course. ඇත්ත. No doubt about it. ඒ කිසිම සැකයක් නැහැ. We only know our situation and circumstances. We only know our situation and අපේ circumstances. වාතාවරණ ගැන දන්නේ අපි විතරමයි. But Master is there. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ සිටින. Hold him tightly. උන්වහන්සේව තදින් අල්ල ගන්න. Quickly read the verse, Luke chapter 2, verse 5 and 6 quickly. ලූක් දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 5යි 6යි. ලූක් දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පද සහ 6 වෙනි පදය. Praise you, Father. තමාට විවාහ බස් දුන් ගර්භණීව සිටි මාරියා සමග ලියවන්නට ගලිලයේ වූ නාසරත් නුවරින් පිටත්ව යුදේ බෙත්ලෙහෙම් නම් දාවිද්ගේ නුවරට ගියේ. තවද ඔවුන් එහි සිටියේදී ඇයගේ වදන කාලය සම්පූර්ණ විය. Hallelujah. Hallelujah. Think about Mary now again. දැන් ඔබ මාරියා ගැන සිතලා බලන්න. From the start to now, I'm talking about Mr. Joseph and Mrs. Joseph. අද පටන් ගමු සිනු මේ මොහොත දක්වා අපි කතා කරන මාරියා සහ යෝසෙෆ් ගැනයි. I'm not talking about our situations. අපි අපේ වාතාවරණ මේ කතා කරන්නේ. In this situation, මේ වාතාවරණය තුල she needs to move. ඇය ඉදිරියට යන්න උනේ. She already in pain. ඇය වේදනාවේ සිටියේ. Pregnant ladies, whoever listening to me, you know the pain.
ගර්භණී වූ මව්වරුන් සහ ගර්භයේ සිටින්නන් සහ මව්වරුන් Mummies, whoever listening to me, you know the pain. මව්වරුන් වල ඔබ දන්නවා මේකේ අමාරුව. She is already in pain. ඇය වේදනාවෙන් සිටියේ. But what's the situation? මොකද ඇයගේ වාතාවරණය Needs to move. ඉදිරියට යන්න ඕනි. අපි දැකලා තියෙනවා නේද? The Joseph was taking Mary in a donkey. We have seen කොහොමද මරියව ඒ බූරුවගේ පිට තියලා ගියේ. We never know if they went in donkey or anything. I don't know. But however, she needs to move, ඇය ඉදිරියට යා යුතුව තිබුණා. which she don't want to. නමුත් ඇයට කරන්න බෑ දෙයක් නැහැ. You're already in pain, ඇය වේදනාවෙන් සිටියේ. and again she needs to move. ඇය තාමත් ඉදිරියට යන්න අවශ්‍යයි. God wants us something to do today. දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු අද දිනේ යම් දෙයක් Give our කරන්න. situation to God's mighty hand. අපේ වාතාවරණ උන්වහන්සේගේ හස්තයට බාර Say කරන්න. to God, I am here, O Lord. ස්වාමීන් වහන්සේට කියන ස්වාමිනී මෙන්න මම. Here I am. මෙන්න මම. Do something good in my life. ස්වාමීනි මගේ ජීවිතේ යම් යහපතක් කරන්න. The master who promise keeper will make every promise come past in our life. උන්වහන්සේ පොරොන්දුව සම්පූර්ණ කරන්න වාක්‍යානුව සිටිනවා. Amen. ආමෙන්. Amen. ආමෙන්. අපි උන්වහන්සේගේ දෑතට අපිව බාර කරමු. Let's all commit ourselves to the feet of God. උන්වහන්සේගේ දෑතට අපිව බාර කරමු. Let's all commit ourselves to the feet අපි of God. ස්වාමීන් වහන්සේට කියමු ස්වාමිනී මගේ ජීවිතේ ක්‍රියා කරන්න. Let's ask God, Lord, you do whatever you want in my මගේ life. ජීවිතේ උන්වහන්සේ කරුණා දක්වන්න. Lord, give me the grace, O Master, in my life. Hallelujah. Hallelujah. All this bad news going to be good in my life. අයහපත් දේ මගේ ජීවිතේ යහපත් වන්නට යනවා. I don't want to listen to any bad news, Lord. මගේ ජීවිතේ අයහපත් කිසි දෙයක් අසන්නට කැමති නැහැ. Hallelujah. 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 Just think about this couple today. ඔබ මේ යුවල ගැන හිතලා බලන්න. They made everything right in their life. ඔබගේ ජීවිතේ හැමදේම හරි ගස්සුවා. What's the reason? හේතුව? Hello, everyone look at me. What's the reason? ඒට හේතුව නම් From the start, Mary said, let your will be done. පටන් ගන්නේ සිට මරියා කියපු දෙයක් තමයි ස්වාමිනී ඔබගේ කැමැත්ත මගේ ජීවිතේ. Let your will be done. ස්වාමිනී ඔබගේ කැමැත්ත මගේ ජීවිතේ වේවා. Hallelujah. Hallelujah. Church, let's stand to our feet. සභාව අපි සිට ගනිමු වහන්සේගේ පාද පාමුල. Hallelujah. Hallelujah. Let's ask the Master, Lord, help me, Father. ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්ව ස්වාමිනී උපකාර කරන්න. Hallelujah. Hallelujah. මට උපකාර පැමිණෙන්නේ උන්වහන්සේගෙන්මයි. Where my help comes from is the God from the heaven and earth who created the heaven and the මට earth. උපකාර පැමිණෙන්නේ උන්වහන්සේගෙන්මයි. Yes, where my help comes from the Lord who made the heaven and the earth. What is your situation today? මොකක්ද ඔබගේ වාතාවරණය නම්? Where are you standing today? කොයිද ඔබ ඉඳගෙන ඉන්නේ? What's the news you are getting today? මොන වගේ ආරංචියද ඔබ මුහුණ දෙන්නේ? If it is a bad, ඔබ කායහපත් දෙයක් නම් Master going to make it good. ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනස් කරන්නට යන යහපත් The විදියට. decisions you going to give it to Master Sandy is going to convert it to good. උන්වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරන තීරණ උන්වහන්සේ යහපත් විදියට වෙනස් කරන්නට The යනවා. people who were standing in front of you, you might think nothing going to happen with these people, but God going to get favor from those people. අයහපත් මනුෂ්‍යයන් තුලින් යහපත් දේ නික්මයන්ට යනවා ඔබට. And the situation and the circumstances going to be changed in the Master's presence. උන්වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය තුල වාතාවරණ වෙනස් වන්නට යනවා. කැළඹීම් වෙනස් වන්නට යනවා. Marama sadarama santura baraka mama. Let's lift our hands towards the heaven. අපි දැන් ස්වර්ගයේ දෙස සෝමු අපි. Let's say, Lord, here I am. ස්වාමීන් වහන්සේ කියමු ස්වාමිනී මෙන්න මා. Let your will be done. ඔබගේ කැමැත්ත මගේ ජීවිතේ. Shall we say on this Christmas day? මේ අපි ක්‍රිස්මස් එකේදී අපි නත්තලේදී අපි කියමු. Let's say to God, අපි සිය දෙවියන් වහන්සේට කියමු. Heavenly Father, ස්වර්ගීය දෙවියන් වහන්සේ. let your will be done in my life. ඔබගේ කැමැත්ත මාගේ ජීවිතේ. All the bad news going to be good in my life. අයහපත් දේ මගේ ජීවිතේ යහපත් වේවා. I'm not going to move on saying that how I'm going to solve this out. මම කියන්නේ ස්වාමීනි මේ විදිහට මම විසඳන්න යනවා කියලා කියන්නේ නැහැ. I'm going to look around upon the Master and say, Lord, let your will be done. නමුත් අපි කියන්නේ දැන් ස්වාමීනි ඔබගේ කැමැත්ත අපේ ජීවිතේ සිදු වේවා. You will get the
favor right time, at the right period, and the right situation, oh Father. ඔබ යහපත් දේ යහපත් සුදුසු වෙලාවෙදී අපට වැටි. Shall we say to God, අපි දෙවියන් වහන්සේට කියමු. my dear beloveds, මගේ ප්‍රේමවන්තය. I don't know what situations you are in, මම දන්නේ ඔබ මොන වාතාවරණයේ සිටිනවද කියලා. but the Master knows you. නමුත් මගේ දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා ඔබ. සිතක් සිතුවිලි කිරා බලන වූ තනන් වහන්සේ දකින්න ඔබේ අදවතේ කුමක්ද The තියෙන්නේ Lord කියලා. that who weighs our heart, He knows very well more than us. ඔබ යන වූ වාතාවරණය දෙවියන් වහන්සේ දකින්නවා. My God knows the situation that you're facing. උන්වහන්සේ දෙස දෑත් ඔසවා කියමු ස්වාමිනේ මෙන්නමා. Just raise your hands and say, Lord, here I am. මට උපකාර උන්වහන්සේගෙන් පැමිණෙන්න I ඕනේ. need the help from you, O Master. Hallelujah. Hallelujah. None can help us, කාටද උපකාර කරන්නට බෑ. but the only one who can help us is the Master Jesus Christ. අපට උපකාර කරන්න පුළුවන් එකම දෙවියන් වහන්සේ නම ඔබයි. Whoever watching through this YouTube now, කවුද YouTube එකෙන් බලාගෙන whoever සිටින්නේ? listening to me now, කවුද මට අහුම්කම් දෙන්නේ? whatever your situation may be, ඔබගේ වාතාවරණය කුමන දෙයක් lift your hands towards the heaven and say, Lord, here I am. ස්වර්ගයේ දෙස ඔබගේ දෑත් ඔස්සවල කියන Let your will be done in my life, oh Father. ඔබගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මේ පොළොවේ Let your will be done in my life, oh Master. ඔබගේ ජීවිතයේ සිදු වේ. Hallelujah. Hallelujah. I want to be a blessing. ආශිර්වාදයක් විය යුතුයි. I want to be a blessing, oh Master. ආශිර්වාදයක් විය යුතුයි. Radha Rama Sagada Rama Mama Mama. Hallelujah. Rantu Rabaraka Madia Rama Rantara Baraka Baba. Rimantara Barishantura Baraka Mama Mama. Everyone, I want everybody to lift your hands towards the heaven and say, Master, the help come from heaven, oh Master. Let my help come from heaven, oh Lord. Yes, in Jesus' precious name, oh Master. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Hallelujah. Hallelujah. Yes, praise you, Master.